Bhago means opulence. Bhagavan, Aishwarya, opulence. Aishwarya. Van, which Aishwarya? Every Aishwarya. Every opulence, absolutely who has. என்னென்ன ஐஸ்வர்யங்கள் இருக்கோ அதையெல்லாம் மொத்தமா உடையவர் பகவான். Srimad Bhagavatam explained the definition of Bhagavan. Aishwarjasya samagasya birjasya jasasya shriyam jnana vairagasya sarabhagaiti ganaha. Aishwarya samagra, absolute opulence. Birja, absolute power. Absolute fame, Josh. Absolute beauty. Unlimited money. Absolute. Absolute knowledge. Absolute renunciation. That 6 opulence who has absolute, they are called Bhagavan. Sarvai Satyavan. இலக்கியங்கள் படி பகவான் அப்படிங்கிறதுக்கு அர்த்தம் வியாசதேவர் எழுதியிருக்கிறார். அழகு, அறிவு, ஆற்றல், புகழ், துறவு, செல்வம். இந்த 6ம் யாருக்கிட்ட எல்லையற்று இருக்கிறதோ அவங்க பகவான். Aishwarya. Around the world, richest man is Bill Gates. உலகத்தில் பில் கேட்ஸ் ரொம்ப பணக்காரர். He has Aishwarya. ஐஸ்வர்யம் அவர்கிட்ட இருக்கு. But limited. You can Bhagavan Aishwarya is unlimited. No one can measure. பில் கேட்ஸ்ல இருக்கிற செல்வம் ஒரு லிமிட் தான். அது இறைவன்கிட்ட இருக்கிற செல்வம் அன்லிமிட்டட். Unlimited. மறைமறைக்குள்ள வராது. அவர் எல்லையற்ற உடையவர். Power. Absolute power. ஆற்றல் அப்படிதான். Who lift up? Who is able to lift up? 7 years old, lift up Govardhan Hill. 7 வயசுல யாரும் மலையை தூக்க முடியுமா? So many people are say, I am Bhagavan. நிறைய பேர் நான் கடவுள்னு சொல்றாங்க. Tell them, lift up Govardhan Hill. கோவர்த்தன மலையை தூக்கி காட்ட சொல்லுங்க. Possible? முடியுமா? 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 Who lift up? யார் தூக்குறாங்க? பகவான். Who is, nowadays whoever saying that I am Bhagavan, tell them 7 minutes, want 10 kilo weight, keep left hand this way, keep this. Possible for them? பகவான் இடது கை சுண்டு விரலால தான் மலையை தூக்கினார். யாராவது கடவுள்னு சொல்றாங்கன்னா அவங்ககிட்ட ஒரு 7 நிமிஷம் 10 கிலோவா இந்த சுண்டு விரலை தூக்கி அப்படி நிக்க சொல்லுங்க. முடியாது. Who lift up? Who lift up? யார் தூக்குவா? Who lift up? Govardhan. யார் மலையை தூக்க முடியும்? அந்த மாதிரி தூக்க முடியுமா? Who lift up? சொல்லுங்க, பேரு சொல்லுங்க. Krishna. And Krishna Bhagavan. அதனால அவர் ஆற்றல் அன்லிமிட்டட். So this is the problem of entire India. இந்தியாவில் இது ஒரு பிரச்சனை. கடவுள்னு நிறைய பேர் அலைகிறாங்க. Entire India, this is the main problem. They don't know who is Bhagavan. கடவுள்னா அதோட தன்மை தெரியாது, யார் கடவுள்னு தெரியாது. Someone say Murga Bhagavan. In South India, Murga Bhagavan. Murga is Kartik, Ganesh's son. கணேஷ், அதாவது முருகன் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தெற்கு ரொம்ப அப்படி சொல்றது. முருகன் கார்த்திகேயன் பேர்.
You go to Mumbai, it's a Ganesh Bhagavan. பாம்பேல கணேஷ் அவரை தான் பகவான் சொல்லுவாங்க. Nowadays, they release one movie. They say Deva Deva Mahadeva. That means Mahadeva Bhagavan. இப்போ ஒரு படம் வந்திருக்கு, அதில் வந்து மகாதேவன் அவரை வந்து பகவான் சொல்றாங்க. If you go to Bengal, they say Durgadi Bhagavan. வங்காளத்தில் துர்கையை தான் கடவுள்னு சொல்லுவாங்க. You go to Kashmir, there is Vaishnavi Bhagavan. காஷ்மீர் பயசனா வைஷ்ணவி தேவி, அவங்க தான் கடவுள் அப்படிம்பாங்க. Even Bengal, if you go there, they will say, how many forms, how many opinion exist, that many path, that many Bhagavan. How many opinion, more, that many path. மனம் போல How என்னென்ன many போக்குல மூர்த்தி? இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உற்பத்தி பண்ணி எல்லாத்தையும் கடவுள்பாங்க. Everybody. மனம் போன போக்கத்துக்கு சித்தன் போக்கு சிவன் போக்குங்க. In a school, how many principal? In a college, how many principal? ஒரு காலேஜில் பிரின்சிபால் முதல்வர்னு எத்தனை பேர் இருப்பாங்க? In a school, how many headmasters? ஒரு ஸ்கூல்ல எத்தனை ஹெட் Many. One company, how many CEO, chief executive officer? One. One. So how whole world have so many CEO, so many principals? உலகத்திலே ஒண்ணுதான் அப்படி. அப்படிங்கும்போது லோகம் பூரா எப்படி இறைவன் பல பேர் இருக்க முடியும்? Bhagavan with everyone, பகவான் எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்கிறார். but Bhagavan not everyone. ஆனா எல்லாரும் பகவான் கிடையாது. Bhagavan's tiny form, all we are. ஒரு அணுவாட்டம் இதயத்துக்குள்ள அவர் உட்கார்ந்து இருக்கிறார். பகவான் Paramatma form. பரமாத்மான்னு பேர். Everything. எல்லா But we ஜீவர்களையும். are not Bhagavan, never. ஆனா நம்ம அதுக்காக கடவுள் கிடையாது. We are limited. நம்மளால Bhagavan is unlimited. இறைவன் Means வந்து in power unlimited, fame unlimited, opulence unlimited, beauty unlimited, நம்ம கிட்ட இருக்கிற அந்த ஐஸ்வர்யம் சொல்லக்கூடிய அழகு knowledge அறிவு unlimited, எல்லாமே லிமிட் தான். renunciation unlimited, துறவும் limit தான். renunciation. துறவு கம்மி தான் நமக்கு. So I say Bhagavan with name, Bhagavan in our heart, பகவான் நாமத்தில் இருக்கார், பகவான். இதயத்தில் இருக்கிறார். Bhagavan in our heart, Bhagavan presence in its glorification, எங்க அவரை பாடுறாங்களோ அங்க இருக்கிறார். like all of your chanting, right? எல்லாம் நாம ஜெபம் பண்றீங்க. Chapamandala. Who is chanting? Sorry. யாரெல்லாம் நாம ஜெபம் பண்ண மாட்டேங்குது? Who is chanting? Every day chanting, huh? தினமும் ஜெபம் பண்றோம். How many rounds? நீங்க தான் என்னோட சொல்லுங்க. That's right. Daily 16. 16. 64. 24, sometimes that. So anyway, so Bhagavan in the name, Bhagavan in our heart, நாமத்திலும் Bhagavan இருக்கிறார், in its நமக்குள்ளே இருக்கிறார். எல்லாருக்குள்ளே இருக்கிறார். So, like a matchbox, match factory, so many have. இங்க நிறைய தீப்தி ஆபீஸ் இருக்கு. The barud means ignitable things. Why? Beside matchbox, inside matchsticks. Both are ignitable. Means எரியக்கூடிய பொருள் ரெண்டு பக்கமும் இருக்கு. உள்ள குச்சிகளையும் இருக்கு, சைடுலையும் பூசப்பட்டு. by friction,
they make fire. ரெண்டு சேர்ந்தாதான் தீ உண்டாகும். When you are fiction, means உரசம். chanting from the bottom of our heart, you are fiction. இதயத்துல இறைவன் இருக்கிறார். வெளியே வந்து ஜெபம் பண்றோம். ரெண்டும் உரசம். Fire comes when? அப்போ தீ உண்டாகும். Matchsticks. Matchsticks is like considered like a heart. தீப்பிச்சு தான் இதயம். Holy name, matchbox. அந்த சைடுல பூசிருக்காங்களா அது வந்து புனித நாமம். If you chant attentively, Lord அதை வந்து appears. கவனமா வரணும். வேற எங்கேயாவது வரிசைட்டு As soon as the Lord appears in our heart, as soon as the Lord appears in our heart, all our darkness gone. எப்போ இதயத்துல பரமாத்மா வந்துட்டாரோ அப்போ நம்ம இருட்டெல்லாம் ஓடிடும். அந்த வெளிச்சம் வரும் ஓடிடும். We are in the under the trap of Maya. Maya is dark. மாயா அப்படிங்கிறது ஒரு இருட்டு. அவங்க கண்ட்ரோல்ல தான் நாம இருக்கோம். Maya is dark. Dark place to stay. Do you like it? இருட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு பிடிக்குமா? Same reason. You don't like to be here, right? அதே போல தான் இந்த லோகத்துல இருக்காதீங்கிறாரு இறைவன். Do you like to be here? இங்க இந்த உலகத்துல இருக்க ஆசை இருக்கா யாருக்கும்? This material world, do you like it? ஜன உலகம் யாருக்கும் பிடிச்சிருக்கா? Do you like the material world or not? பிடிச்சிருக்கா இல்லையா? Like it? Yes or no? No. Next to you, yes. Say yes. பிடிக்கல சார். No. I don't like. Like? Anybody like? யாருக்கும் பிடிச்சிருந்தா கை காட்டுங்க. பிடிக்கல. Why? இங்க இருக்கிறதுக்கு பிடிக்கல. Why don't like? எதனால? Very dark. இருட்டு அது. இருக்கு. You are thinking this thing can make you happy. இது எனக்கு இன்பம் தரும் அது இன்பம் தரும் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறோம் நாம. But in reality, when you reach to that place, then you see no happiness. ஆனா எது இன்பம் தரும்னு அதை அடைஞ்சோமோ அதுல இருந்து இன்பம் வராது. Like a desert field. Desert. பாலைவனம் மாதிரி. Desert field, you're walking, you're thirsty. And then you see there is mirage. பாலைவனத்துல போகும்போது தாகம் ரொம்ப வரும். அப்ப தூரத்துல பார்த்தா குளம் மாதிரி தெரியும். Thirsty, mirage means that water there running to us, mirage. How much you faster running, that much faster mirage also going behind. அப்போ அங்க போய் தண்ணி குடிச்சா நம்ம போவோம் அதுவும் நகர்ந்துட்டே இருக்கும். வேகமா போனா அதுவும் வேகமா நகரும். காணல் நீர். அதான் காணல் காணல் பேரு. Then finally, கடைசியில சாக வேண்டியதான். die. Similarly here, since your childhood, பிறந்ததுல இருந்து இதான் நடக்கும். you are thinking, if I study, then I can have nice job, I can have good amount of money, then I can be happy. பிறந்ததுல இருந்து அந்த ஒரு நினைப்பு இருக்கு. நல்லா படிக்கணும், ஒரு நல்ல வேலை கிடைக்கணும், அதுக்கு நல்லா பணம் ஏர்ன் பண்ணணும். இப்படி But போய் no happiness. Then you are thinking, oh, I have to marry, then I can be happy. கல்யாணம் பண்ணா சந்தோஷமா இருக்கும்னு நினைப்பாங்க. Marriage time, who is not married, are thinking, when I marry. கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி அப்படி நினைப்பாங்க. She is happy to marry, right? Krishna Priya? No. You don't want to marry? So, after marriage, ask them that are they happy? ஆனால் கல்யாணம் பண்ணவங்ககிட்ட கேட்கணும் சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? Before marriage, same feeling. After marriage, same feeling. கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி எப்படி After மனதுல marriage, more problem.
எப்படிலாம் மனசுல துக்கம் இருந்தோ அதே போல தான் கல்யாணத்துக்கு அப்புறமும் இருக்கும். Become more problematic. கொஞ்சம் கூட தான் செய்யும். Right? அப்படிதானே? So this is the material, the nature of material world. இது வந்து ஜட உலகத்துல Whatever you do, ஜட உலகத்துக்கு இயல்பு இது. நீங்க என்ன yes, பண்ணாலும் சரி. Maharaj, he is happy. I am not happy. Because material world, everybody should suffer. This is Dukhalayam. இந்த உலகம் வந்து துக்காலயம்னு சொல்லப்படுது. இங்க எல்லாம் House was destroyed. சன்னியாசிகளுக்கும் இதான் எல்லாருக்கும் கஷ்டம் தான். You may think, oh, I am so happy, right? Moving here and there. No responsibility. I have more responsibility than you. நீங்க நினைக்கலாம் உலகம் பூரா நாங்கள் சுற்றுறோம், அதனால அவங்களுக்கு ஒன்றும் பொறுப்புடாது. ஆனால் எல்லாரோட ஜாஸ்தி இங்கே தான். You are responsible only your family. உங்களுக்கு உங்கள் குடும்பத்தில் மட்டும் Your responsibility only your family. உங்கள் குடும்பத்தில் மட்டும்தான். How many members? Maybe 5, 6, 10. 5, 6, 10 பேருக்குள்ள தான் இருப்பீங்க. But my family, uncountable. எங்கள் மடத்தில் உள்ள அந்த இது ஒரு குடும்பம், இதில் உள்ளவங்களை எண்ண முடியாது. அவ்வளோ பேர் இருக்காங்க உலகம் கூட. No one be happy. Material world. ஜட உலகத்தில் No one சந்தோஷமா இருக்காது, சந்தோஷம் வராது. Like a desert field. And we are searching water. Then we saw a mirage is there. Running behind mirage to destroy our thirstiness. But mirage has no water. It is just like a illusion. ஒரு illusionனா ஒரு அறியாமை. அது எப்படி பாலைவனத்தில் தண்ணி கலைஞ்சோமோ அதே போல் இந்த உலகத்தில் இன்பத்துக்கு அலையும். So this world illusion is a world. All are dark. Therefore we are not happy. இது வந்து இருட்டு உலகம், இது வந்து அறியாமை மிக்கது. அதனால தான் நமக்கு சந்தோஷம் இல்லை. No one happy. Therefore, but we are coming from eternally happy. ஆனால் நம்ம எங்கேருந்து வந்தோம்னு பார்த்தா சந்தோஷத்தின் இருப்பிடம் அங்கேருந்து வந்தோம். We are searching for that. நிரந்தரமான ஒரு ஆனந்தமான இடத்துலேருந்து வந்தோம். நிரந்தரமான ஆனந்தம். நிரந்தரமான ஆனந்தம். அங்கேருந்து வந்ததுனால அந்த வாசனை இருக்கு, அந்த இன்பத்தை தேடுறோம். That we want. அதுதான் வேணும். Who is this? Who is the embodiment of நிரந்தரமான ஆனந்தம்? யாருக்கு இந்த நிரந்தர ஆனந்தம் இருக்கு? Who is? Huh? Embodiment it should. எம்பாடிமெண்ட்னா நபர். Krishna. கிருஷ்ணன் ஆனந்தத்தின் உறைவிடம். Radha Krishna. They are God. Supreme God. Who says so? Brahma ji. Who is Brahma? Brahma is passionate incarnation of Supreme Lord. பகவான் ராதாகிருஷ்ணர் அவங்க தான் ஆனந்தத்துடைய Passion. இடம். அவங்க தான் முழுமுதற் கடவுள். அப்படி யார் சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா பிரம்மா. பிரம்மா யாருன்னு பார்த்தா இறைவனுடைய படைப்புல முதலாக Fast living in this material world, fast living entities. இந்த ஜட உலகத்துல முதல்ல உயிரினம்னு முதல்ல வந்தது அவர் தான். விஷ்ணு படைக்கிறார். Fast living entities, he says. அவர் சொல்றார். What is it? Ishvara? Loud, loud, loud. ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद कारण कारणम. Meaning. कृष्ण
நித்தியமான உடம்பு எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம், எல்லாத்துக்கும் சர்வ காரணம். Ishvara Parama Krishna, Parameshwar, Supreme Godhead. காரணம் கிருஷ்ணன். Parameshwar is Krishna. பிரம்மா பாடியிருக்கிறார், பரமேஸ்வரன் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். Veshat Chid Anandam, அவருடைய மேனி வந்து eternal, Sanatan, நிரந்தரமானது, Chinmay, full of consciousness, ஞானமானது, ஆனந்தமானது. transcendental, and Anandam, blissful. ஆனந்தமயமானது. அவருடைய உடம்பே, அவருடைய திருமேனியே சச்சித் ஆனந்தம், நித்தியம், அடுத்து அறிவுபூர்வம், அடுத்து ஆனந்தமயம். இந்த மூணு கொண்டது சச்சிதானந்த விக்கிரகம். Anadi Govinda. Before creation he was exist. At present he exist. படைப்புக்கு After முன்னும் இருக்கிறார், devastation he will exist. படைப்புக்கு முன்னவும் இருக்கிறார், படைப்புலையும் இருக்கிறார், பிரளயத்திலையும் அவர் இருக்கிறார். Anadiradi, he is old and oldest. ரொம்ப ரொம்ப முதுமை. அனாதிர்னா அனாதிர் ஆதிர், ஆதிக்கெல்லாம் ஆதியா இருக்கிறார். And Sarva Karana Karanam, cause of the causes. லோகத்துல என்னெல்லாம் இருக்கோ அதுக்கெல்லாம் காரணம் தேடும்போது கடைசியில இறுதி காரணமா The Brahma explain it. இது பிரம்மாவே Still, சொல்லியிருக்கிறார். we are in illusion. We believe God, everyone God. ஆனா அறியாமையால எல்லாரையும் கடவுள் அப்படிங்கிறாங்க. In this regard, I want to give you one example. ஒரு உதாரணம் சொல்றேன். One bucket of water we brought from the ocean and keep it here, middle of the room. So what do you say? This water is ocean or this belongs to ocean? யோசிச்சு பார்க்கலாம். கடல்ல இருந்து ஒரு வாடி நிறைய தண்ணீர் கொண்டு வந்து அந்த நடுவில் வச்சிருக்கிறோம். இதை கடல்னு சொல்லுவீங்களா இல்ல கடல்ல இருந்து வந்ததுன்னு சொல்லுவீங்களா? Yes, Belongs to ocean. We are. Belongs to Lord, but we never become Lord. அது மாதிரி தான் நாமெல்லாம் கடவுள்ல இருந்து வந்தோம், ஆனா கடவுள் கிடையாது. Lord is one without second. That is Krishna. வித்தவுட் செகண்ட்னா இரண்டற்றவர் இறைவன். Lord is everywhere. எல்லா இடத்துலயும் அவர் இருக்கிறார். His presence is everywhere. அவர் இல்லாத இடமே இல்லை, எல்லா இடத்துலயும் அவருடைய வெளிப்பாடு உண்டு. In your heart, one of our teacher, Narottam Thakur, composed one song. He says, Tomaro hridaye sada Govinda Vishram Govinda kahena momo Vaishnava param. Oh, devotees, like devotees, she is always chanting. She is dedicated fully. So in our heart, how she become dedicated? Because in our heart, Lord there. Therefore she always trying to be Lord association, Lord devotee association. ரேவதி இங்க இருக்கிறாங்க, எப்பவும் நாம ஜெபம் Pure பண்றாங்க. வீட்டில் எப்பவுமே அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த பகவத் சம்பந்தத்தோட இருக்கிறாங்க. அப்போ இதயத்துல இறைவன் இருக்கிறார், அவர் தன்னுடைய இருப்பை வெளிப்படுத்துறார். Whoever chanting, யாரெல்லாம் whoever அவங்களுக்கெல்லாம் has the love for God in their heart, Lord residing. யாரெல்லாம் மனப்பூர்வமா நாம சொல்றாங்களோ அப்போ பகவான் அந்த இதயத்துல இருப்பார், அதை உணர முடியும். அந்த அன்பு உண்டாகும், அவரை பிரிய When முடியும். Lord is there in our heart, all the darkness disappears. Then we realize, this is not my place. Okay, let me do some duty, whatever
I am here, whatever duty I have, you have to do it. But I want Lord already here. After my physical departure, I will go back to Lord's abode. In that way, I can be happy. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அதாவது உலகத்துக்குள்ள வந்தாச்சு, நம்முடைய விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் எதுவோ அதையெல்லாம் செய்ய வேண்டியது. ஆனால் ஆள் மனதில் பகவான் மேலே ஒரு கவனம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். அப்படி இருந்துச்சுன்னா உடலை விடும்போது நாம் இறைவன்கிட்ட போயிடலாம். அது சந்தோஷம் தரும். You know, one person went to Nara, road of Nara. Hell. Means, road of Nara means full of stool, one pond full of stool, and stool is boiling. Boiling stool. ரவுரவான்னு ஒரு நரகம் இருக்கு. அங்கே என்னன்னா Stop this. What is the important? ரவுரவான்னு ஒரு நரகம் இருக்கு. அங்கே என்ன நடக்கும்னா நம்முடைய வேஸ்டெல்லாம் இருக்கு, இந்த கழிவுகள் அதெல்லாம் அங்கே கொதிக்க வச்சுட்டு இருப்பாங்க. Then he saw several people are dripping. Now they are just putting inside the hot stool and take them off again. But few people, they are showing them like this. You know? அதில் Why? வந்து முக்கி எடுப்பாங்க. There's one person. அப்படி அதில் முக்கி எடுப்பாங்க. அதில் ஒரு சிலர் இப்படி செய்கிறத ஒருத்தர் பார்க்குறாரு. Means you cannot do anything for me. You cannot do any more. Soon I will be delivered from this. In that way he says like that. And they get up on the stool, again drifting. Again they get up and look at this. Why? Because he realized in his family, he expired, but his family is still there. There is one devotee born. One devotee born. You know this, if devotee is kanishta, level kanishta means low, neophyte. So dogs is barking that. Neophyte, the 7th generation will deliver. Neophyte means they are also chanting pure name. என்னன்னு புரியல. இந்த முக்கி எடுக்கும்போதே அவஸ்தைப்படுறாங்க. அந்த வெளியே வரும்போது இப்படி காட்டுறாங்க. பின்னாடி வருது. நியூ ஃபைட்டுங்கிறது புது பக்தர், ஆரம்ப நிலை பக்தர். அவங்கள கனிஷ்ட அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Then it is Madhyam, middle, 14th generation will deliver. இப்போ கனிஷ்டங்கிறது அவங்க அப்படிப்பட்ட பக்தர்களுக்கு 7 தலைமுறைக்கு பயன் உண்டு. Uttama, மத்தியம பக்தர்களுக்கு high அதுக்கு class, Gunapayat. They will deliver 21 generation. உத்தம பக்தர் அவங்க அது வந்து இன்னும் உயர்ந்த நிலை. அவங்க பக்தரானா 21 தலைமுறைக்கு அந்த பயன் இருக்கு. This is explained by our previous teachers. முந்தைய ஆச்சாரியர்கள் That's they've explained. So anyway, look. So he just look like this. Then it's very strange. He is not feeling any more distress. Then they explain, look, in my family one Vaishnava appeared. Soon I will be delivered. You cannot do any more with me like this. அதுதான் அந்த முக்கிய எடுக்கும்போது இப்படி காட்டுறவங்களோட அர்த்தம் என்னன்னா, எங்க குடும்பத்துல ஒருத்தர் வைஷ்ணவர் ஆயாச்சு, அதனால நான் விடுபட்டுருவேன் அப்படின்னு சொல்லி காட்டுறாங்க. So my question is this.
If you become a Vaishnava, that is beneficial or not beneficial? இப்படி ஒரு சம்பவம் இருக்கு இலக்கியங்கள்ல, அதனால சொன்னாங்க. அதனால வைஷ்ணவர் ஆகிறது Not only your benefit, your previous generation, 7 generation. Yeah. ஏதாவது ஒரு நிலையில நீங்க பக்தர், உத்தம கனிஷ்டமோ மத்தியமோ உத்தியமோ ஏதோ ஒரு நிலையில பக்தராயிட்டா எவ்வளவு பேருக்கு அந்த விடுதலை கிடைக்குதுன்னு பாருங்க அது சொல்றாங்க. To whom Vaishnava worship? Vaishnava worship only God. வைஷ்ணவர்கள் இறைவனை பூஜிக்கிறாங்க. And God's devotees. ஆனா இறைவன் Who is God's devotees? All the God and goddesses, they are also devotee of Lord. ஆனா இறைவன் நான் பக்தரை வணங்குறேன்னு சொல்றாரு. Don't think we are just disobeying all the God and goddesses, Dev and Devi. No. தேவர்கள் தேவிகள் மதிக்கத்தக்கவங்க, நம்ம அவங்கள புறக்கணிக்கல. This is offensive. If you புறக்கணிக்கிறது disobey, it is offensive. But our worshipful God is Radha Krishna and Chaitanya Mahaprabhu. ஆனா நாம பூஜிக்கத்தக்கவர் வந்து ராதாகிருஷ்ணனும் மகாபிரபுவும். Our worshipful God is Radha, Krishna and Lord Chaitanya Mahaprabhu. நாம வந்து பூஜிக்கத்தக்கவங்க பகவான் ராதாகிருஷ்ணனும் பகவான் சைத்தன்ய Mahaprabhu there? No. இங்கே அப்படி இருக்காங்க, பார்க்கலாம். No Mahaprabhu. Yes, sir. Where Nitai? Where? Oh yeah. Duty for one. Nitai Gaur. Nitai Nitai Gaur. Gaur. Not Gaur. Nitai Gaur. Nitai Gaur. Huh? First is Nitai Gaur. Always right side of Lord Chaitanya should be Nityam. We are chanting. Dakshine Nitai Cham. Dakshin is right side. So anyway, look, Nitai Gaur, Radha Krishna is a worshipful God. நம்ம பூஜிக்கத்தக்கவங்க நிதாய் கௌரங்க ராதாகிருஷ்ணன். First of all, we have to fix that. God is Krishna. Krishna says, if you love me, love my dog first. He says, love my devotees first. என்னை வந்து வணங்குறதா இருந்தா என்னுடைய பக்தனை முதல்ல மதிங்க அப்படிங்கிறார் கிருஷ்ணர். Don't think dog is bad. Dog devotion is right devotion. அது வந்து நாய்க்கு ஒப்பிடுறாரு பகவான். நாய் வந்து சும்மா மட்டமா நினைக்க கூடாது. If you just push him, beat him, still he will come back to you. அது தள்ளி விட்டாலும் சரி, உதைச்சாலும் சரி, என்ன பண்ணாலும் அடிச்சாலும் சரி, காலுக்குள்ளே வந்து இருக்கும். Because as soon as he know he is feeding me, he is look after me, he is fully dedicated to that person. But we are not dedicated. அதுக்கிட்ட அந்த அர்ப்பண மனநிலை இருக்கு. அது இறக்க நேர்னா கூட நம்ம கிட்ட தான் அப்படி இருக்கும். நம்ம கிட்ட அந்த சமர்ப்பண நிலை இல்லை. Unless or until we are not understanding the meaning of Saranagati, surrender, we are not surrender. நமக்கு சரணாகதி அர்த்தம் தெரியல, அதனால சரண்டர் ஆகல. Kala Krishna Das. Kala Krishna Das. How many times you get initiation from her? எத்தனை தடவை எங்கெல்லாம் தீட்சம்? Ask him. But our Narottam Thakur explained, Bhaktivinoda Thakur explained, nature of dog. Even if you beat him, he always coming back. This way writing there. அவர் திருப்தி இல்லாமல் அங்கங்கே போய் தீட்சை வாங்கிக்கிட்டே இருப்பாரு. நான் திரும்ப இங்கே தான் வருவேன். 4 times. 4 times. நாய் மாதிரி இப்படி அடிச்சு தோறதுனாலும் Or Guru. Guru should want, right? No fiction. The dog is good. Dog always want. நாய் வந்து அப்படி செய்யாது, மனுஷங்க அப்படி செய்யறாங்க. তুমি তো ঠাকুর তোমার কুকুর বলিয়া জানো মোরে. You have to feel, dog, oh God, please make me your dog. இந்த ஆச்சாரியர்களும் அப்படி பாடியிருக்கிறாங்க. என்ன உங்க நாயா ஆக்குங்க அப்படின்னு பாடியிருக்காங்க. What is the nature of dog?
நாயோட சுபாவம் তব என்ன? নিজ জন প্রসাদ সেবিয়া উচ্ছিষ্ট রাখিবে যাহা আমার ভোজন পরমানন্দে প্রতিদিন হবে তাহা whatever you left over on your plate after taking prasad, that it will be my, I will accept it happily. Left over means சாப்பிட்டு மிச்சம் வச்சா அந்த நாய் அதை சந்தோஷமா ஏற்றுக்கணும் சாப்பிடுறது. বাঁধিয়া নিকটে আমারে পালিবে রহিব তোমার দ্বারে প্রতিপে জনেরে আসিতে না দিব রাখিব গড়ের পাড়ে. You can keep me in front of your door. And I will be there always. If any enemy comes, I will bark them and chase them out. ஒரு இடத்துல அதை வச்சிருந்தா அதே இடத்துல அப்படியே இருக்கும். அது அது விசுவாசமா இருக்கும். யாராவது வேண்டாத ஆள்கள் வந்தா கடிச்சிடும். Human security. மனுஷங்க அதனால தான் பாதுகாப்புக்கு அதை நம்புறாங்க. Security, if we keep it human security, they may cheat you. மனுஷனை காவல் பேசா ஏமாத்திடுவாங்க, நாய் ஏமாத்தாது. But dog security never cheat you. நாய் See, ஏமாத்தாது. nowadays so many offices, so many go down, they're keeping dog. Good security. பெரிய பெரிய ஆபீசர்ஸ் எல்லாம் நாயை தான் நம்புறாங்க. Why? Because dog never cheat. அது இது வரைக்கும் அப்படி சரிதான் இல்லை, யாரையும் ஏமாத்துறது இல்லை. If we really become a dog of God, then we can reach God. அந்த பாவனை நாம கடவுள்கிட்ட வச்சிருந்தோம்னா கண்டிப்பா கிருஷ்ணரை அடைஞ்சிருவோம். This is Kala Krishna Das 4 times, 4 places. Maybe in his life, maybe 40 times. So 40 places. அது வாழ்க்கை The Lord will not take him seriously unless we should not surrender fully. Lord not accepting him seriously. பகவான் திருப்தி அடைய மாட்டார் நம்ம சரணாகதி பண்ணாத வரைக்கும். Why? பண்ணணும். Surrender is the soul of our devotional practice. சரண்டருங்கிறது ஆத்மார்த்தமா நம்ம பயிற்சி பண்ணும்போது கிடைக்கிற விளைவு அது. Soul of our devotional practice. பக்தி பயிற்சி. Surrender. No surrender, dead devotion. டிவோஷன் பக்தி இறந்து போயிடும். சரணாகதி இல்லாட்டி இறந்து போயிடும் பக்தி. I am sitting here. If my soul is not there, பக்தி that makes you இறந்துடும். happy to sit. ஆள் இங்க உட்கார்ந்துருக்கோம், மனசு எங்கேயோ சுத்திட்டு இருக்கும். Happy. No soul, dead. அதே மாதிரி சரணாகதி இல்லாட்டி ஆத்மா இல்லாத சரீரம் மாதிரி எப்படி சந்தோஷம். Surrender is there, Bhagavan is there. ஆத்மா இருக்குன்னா சரணாகதி இருக்கணும், சரணாகதி இருந்தா அங்க பகவான் இருக்கிறார். Therefore, one of our great teacher, Bhaktivinoda Thakur says, Lord Chaitanya appeared here to teach us Sharanagati. Why? Because Sharanagati is soul of our devotional practice. சில பக்திவினோத் தாகூர் ஒரு பாடல்ல எழுதியிருக்கிறாங்க, சரணாகதிங்கிறது அந்த மாதிரி ஆத்மார்த்தமா இருக்கிறது. அது சைத்தன்ய மகாபிரபு அதை தான் வலியுறுத்தினாங்க. அது வந்து Soul means Atma. Soul of our devotional practice. நம்முடைய பக்தி பயிற்சிக்கு ஆத்மா உயிர் மாதிரி எது இருக்குன்னா சரணாகதி தான். So we have to make sure உறுதி பண்ணிக்கங்க, அதான் surrender properly. முறையா சரணாகதி பண்ணுங்க. If surrender there, then you are able to realize God with deity form, God in our heart, God with our chanting His name, God in God presence in His Katha, Hari Katha.
அப்படி சரணாகதி அந்த மனப்பாங்கு வந்துருச்சுதுன்னா இறைவன் வந்து இதயத்தில் இருக்கிறதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம், நாமத்தில் இருக்கிறதையும் புரிஞ்சுக்கலாம், விக்கிரக வடிவத்தில் இருக்கிறதையும் புரிஞ்சுக்கலாம், கரிக்கதாவிலே அவர் இருக்கிறார் அதையும் புரிஞ்சுக்கலாம். Bhagavad Gita is surrender. பகவத்கீதை வந்து சரணாகதியை தான் பேசுது. It says, Sarvadharman parityajya mamekam saranam praja aham tvang sarvapapebhyo mokshaisya aham tvang mam ekam saranam praja. Ekam, force. Only me. Surrender to me. Surrender. பகவத்கீதை Srimad Bhagavatam is devotional books, devotion. பகவத்கீதை வந்து சரணாகதி. அது எப்படி அதில் சரம சுலோகம் கடைசி எப்படி வரும்னா, என்னையே சரணடைக உன்னை நான் விடுவிக்கிறேன் அப்படின்னு வரும். பாகவதம் அதுக்கு அடுத்த கிரந்தம். அது வந்து முழுக்க முழுக்க பக்தி பயிற்சி. இது சரணாகதி, அது பக்தி. Topmost devotion, chanting. How much higher? அதில் இறுதியாக சொல்லப்படுற விஷயம் பாகவதத்தில் நாம ஜபம் பண்ணுங்க. How much? Because chanting is not different from Lord. ஏன்னா நாம ஜபங்கிறது இறைவன்ல இருந்து வேறு கிடையாது, ரெண்டும் ஒன்று தான். Therefore I am telling you, please chant Hare Krishna Mahamantra. அதனால தான் நாங்கள் எங்கே போனாலும் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஜபம் பண்ணுங்கன்னு சொல்றோம். Under the shelter of Parampara. ஒரு குரு பாரம்பரியத்தில் அடைக்கலம் கொண்டு நாமம் சொல்லுங்க. Shelter of Parampara. Then you are able to realize it. அப்போ வந்து நீங்கள் புரிஞ்சிக்க முடியும். My Parampara, where I am coming from. My Parampara started from Krishna. என்னோட இந்த பாரம்பரியம் வந்து கிருஷ்ணர்லேருந்து ஆரம்பிக்குது. Krishna haite chatur mukha. Krishna explained to Brahma. கிருஷ்ணர் வந்து இந்த அறிவை முதல்ல பிரம்மாவுக்கு கொடுத்தார். Brahma explained to Narada. பிரம்மா நாரதனுக்கு These are கொடுத்தார். Parampara stage. இப்படி இந்த Narada explained to Vyasa. நாரதர் வியாசருக்கு சொன்னார். Vyasa explained to Shukadev. வியாசர் வந்து சுகதேவருக்கு சொன்னார். In that way, come down. இப்படி அந்த பாரம்பரியம். Then I got mantra from my spiritual master. My spiritual master got mantra from Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur got mantra from Srila Gaur Krishna Das Bhajma. The parampara. அந்த குரு பாரம்பரியம் அதில் அப்படியே இருக்கிறாங்க வரிசையா மேலேருந்து வருது. If I say, I am Guru, I am Bhagavan, everything I am. It's not possible. இது ஒரு பெரிய பாரம்பரியம். If someone telling so, that he's cheating us. நான் பாட்டுக்கு நான் தான் எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா அது மாயை. அப்போ அப்படி சொன்னவங்க வந்து ஏமாத்துறாங்கன்னு அர்த்தம். Therefore, surrender to Parampara. Surrender to Parampara means surrender to all entire members of Parampara. And chant Hare Krishna Mahamantra with firm faith on Krishna and Radharani. Chaitanya Mahaprabhu with Guru and Vaishnava. பகவான் பேர்லையும் ராதாகிருஷ்ணன் சைத்தன்ய மகாபிரபு பகவான் பேர்லையும் குருமார்கள் பேர்லையும் இந்த பாரம்பரியத்தில் அடுத்து வைஷ்ணவர்கள் பேர்லையும் உறுதியான நம்பிக்கை வச்சு நாம சொல்றோம். Then we are able to realize it. Bhagavan is one. All are இறைவன் ஒருத்தர் தான். servant of Bhagavan. நாமெல்லாம் எல்லாருமே அவருடைய Chaitanya Charitamrita explained, Ekala Ishwar Krishna, Arsha Bhritta. Only one Parameshwar is Krishna. Rest all are servant of Krishna. Jare joiche nacha eche toiche karnitya. Whatever karma, if you are not following Krishna's rule, you are not acting like a Krishna servant, then you are accumulating karma. When you accumulate karma,
Karma's consequence will take you. Krishna fixing. All karma's consequence, Krishna fixing. இது சைத்தன்ய சரித்தம்ல இருக்குது. பகவான் ஒருத்தர் தான், இறைவன் ஒருத்தர் தான். அவர் வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். மீதி அவரை தவிர்த்து எல்லாருமே தொண்டர்கள் தான். சர்வன்ட் எல்லாருமே தொண்டர்கள் தான். அந்த அந்த பாவனையில் செயல்படும் போது நாம் விடுபட்டவர்களாக இருப்போம். அந்த பாவனை இல்லாத போது கர்மாவை புதுசாக சம்பாதிப்போம். அதுக்கேற்ற மாதிரி சரீரம் அமைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். விடுபட முடியாது. So don't believe that everybody God. எல்லாம் கடவுள்னு நினைக்காதீங்க. Believe God is one. இறைவன் Everybody eternal servant of God. இறைவன் நித்தியமானவர். அவருடைய தொண்டர்களான நாமளும் எல்லாருமே நித்தியமானவர் தான், தொண்டர்கள். Anyone say I am God, he is cheater. Number one cheater. அதாவது நான் கடவுள்னு சொன்னால் அது நம்பர் 1 ஏமாற்று ஆள். God is one, Krishna. பகவான் கிருஷ்ணர் அவர் மட்டும். Brahma says Krishna Bhagavan. பிரம்மா வந்து அப்படி பாடியிருக்கிறார். And we have to respect everyone. மற்றபடி எல்லாரையும் Due respect everyone. எல்லாருக்கும் மதிப்பளிக்கணும். So keep due respect to everyone, God, goddesses, everyone. எல்லா They are தேவர்கள், servant of தேவிகள் God. எல்லாரையும் மதிச்சு நடக்கணும். And chant Harinam, fixing your mind towards Radha, Krishna and Chaitanya Mahaprabhu. மனசை வந்து ராதாகிருஷ்ணன் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவங்க மேலே நிறுத்தி நாமன்னு சொல்லுங்க. I am sure, I am giving a guarantee, He will deliver. நீங்க நிச்சயமா விடுபடுவீங்க. He will be delivered. அதுக்கு வந்து உத்தரவாதம் இருக்கு. But this is Lord Chaitanya says. ஏன்னா இது சைத்தன்யரே சொன்ன வார்த்தை. Hare Namam, Hare Namam, Hare Namaiva Kevalam. Only Harinam, Harinam, Harinam. No any other way. Kalau, Kaliju, Iron Age. No other way, no other way, no other way to deliver our person. Therefore I am telling you, Lord Chaitanya, the Radha Krishna's combined form, he spread the message, we chant Harinam, but Sharanavati, surrender. Surrender to Paramparas and chant Harinam, and they will take it. Go back to Goloka. சைத்தன்ய மகாபிரபு ராதையும் கிருஷ்ணரும் இணைந்த ஒரு வடிவம். அவரே சொன்ன வார்த்தை அது. கலிகாலத்தில் பகவான் ஹரியின் நாமங்களை பாடுறதை தவிர வேற வழி இல்லை அப்படி 3 தடவை சொல்லியிருக்கிறார். அப்போ ஒரு நல்ல குரு பாரம்பரியத்தில் நம்மளை இணைச்சிக்கிட்டு பகவான் ராதாகிருஷ்ணன் சைத்தன்யர் அவங்க காட்டுற பாதையில் நம்ம நாமங்களை சொல்லியாச்சுன்னா அந்த நிம்மதியை பெற முடியும். So I am praying to Lord for curing all of your obstacles, to surrender to Parampara and chant Hare Krishna Mahamantra and gradually deliver yourself from this miserable mundane world. இந்த ஜட உலகம் வந்து துன்ப கோட்டம். இதில் ஆன்மீக சாதனை பண்ணும்போது ஜபம் பண்ணுற போது ஒரு சரணாகதி பண்ணணும்னா கூட பல இளைஞர்கள் வரலாம். உங்களுக்கு அதெல்லாம் நீங்கி எல்லாரும் பகவான் பக்கம் திரும்புறதுக்கு நான் அவங்ககிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணுறேன் உங்கள் எல்லாருக்கும். If you think, oh, this Prabhu Kala Krishna, he took 4 times Harinam from 4 places. Right? 4 times initiation. So 4 Guru will take his 4 part of his body. 4 குருவிட்ட போயிட்டார் அவர். 4 பேரும் ஆளுக்கு ஒரு பக்கம் பிடிச்சி தூக்கு, ஆளுக்கு ஒரு பக்கம் பிடிச்சிடும். Surrender one place. சரணாகதிங்கிறது ஒரு முகமாக இருக்கும். Hare Krishna. சந்தேகம் சந்தேகம் இருந்தால் கேட்கலாம். குருங்கிறது
ஒரு நெருப்பு மாதிரி. அதாவது அவர் நம்ம பாவங்களை எல்லாம் சேர்த்து வாங்கி அவர் எரிக்கக்கூடியவர் ஒரு குரு. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தான் குருன்னு சொல்றது. நம்ம என்னென்ன பாவங்கள் செய்தோமோ அந்த பாவங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து இழுத்து அவர் எரிக்கக்கூடிய ஒரு நெருப்பு. அந்த நெருப்பு கிட்ட நம்ம வந்து அவர்கிட்ட சரணடைஞ்சு ஒரு டைரக்டா நம்ம வந்துட்டு பக்திக்கு போக முடியாது. ஒரு குரு பரம்பரைன்னு இருக்குது. அந்த குரு கிட்ட போய் நம்ம சரணடையணும். சரணடைஞ்ச பிறகு அவர்கிட்ட எப்ப சரணடைஞ்சிட்டோமோ அவர் ஒரு நெருப்பு. அந்த நெருப்புல போய் நம்ம விழுகும் போது நம்மவும் அது நெருப்பா மாறுறோம். நெருப்பா மாறும்போது அது என்ன செய்யுது, அவருக்கு என்ன பவர் இருக்குதோ அவர் அதையே நமக்கும் கொடுக்குறாரு. ஏன்னா அந்த ஒரு நெருப்பு கட்டை இருக்குது. அந்த நெருப்பு கட்டையோட இன்னொரு கட்டை போட்டாச்சுன்னா அது சேர்ந்து எரியும். எத்தனை கட்டைகள் போடுறோமோ அது நெருப்பா ஆயிடுது. அந்த மாதிரி ஒரு குரு கிட்ட போய் சேரும்போது நம்ம பாவங்களை வாங்கி அவர் எரிக்கிறாரு. அதோட என்ன செய்யறாங்கன்னா அவர்கிட்ட சரணடைஞ்சா தான் நம்ம பக்திக்கு போக முடியும். இல்லாட்டி டைரக்டா நம்ம எந்த சாமியும் கூப்பிட்டாலும் ஏத்துக்கிட மாட்டாங்க. அதனால குரு பரம்பரை அதுதான் இருக்குது. அந்த குரு பரம்பரையில நம்ம போய் ஒரு நல்ல குரு யாரு அப்படின்னு நம்ம செலக்ட் பண்ணணும். குருங்க எல்லாம் எத்தனையோ குருங்க வருவாங்க. அந்த குருங்களை எல்லாம் குருன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. இது எதுல நான் சொல்லல, பாகவதத்துல இருக்குது. அந்த மாதிரி அந்த குருவை நல்ல குருவை போய் செலக்ட் பண்ணி அவங்க கிட்ட சரணாகதி ஆகும்போது அவங்களுக்கு எந்த பவர் இருக்குதோ அதே பவரை நமக்கு அந்த நெருப்பை நம்ம விட்டையும் ஏற்றி விடுறாரு. ஏற்றி விடும்போது நம்மளும் ஒரு பக்தியில அப்பந்தான் உண்மையான பக்தர் ஆகிறோம். உண்மையான